ఉదయకాలం ఇట్స్ రియల్లీ సచ్ ఎ జాయ్ టు వర్షిప్ గాడ్. దేవుణ్ణి ఆరాధించడము ఎంతో గొప్ప భాగ్యము. దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ ఈస్ లాంగింగ్ టు గో టు చర్చ్ ఆర్ ఈస్ వెయిటింగ్ టు వర్షిప్ గాడ్, బట్ ఇట్స్ such a blessed privilege that God gave us to be in His sanctuary and to open our mouths and to worship Him, and we praise God for the wonderful opportunity that God has been giving to us. So as you know, we are meditating, we are in James series, we are in James chapter 1, the title for the whole series, if you remember, growing towards maturity. So God's desire is, manamu we should grow towards maturity, ఆత్మీయముగా ఎదగాలి అని దేవుని యొక్క ఆశ. సో అలాగునే మనం యాకోబు ఆరంభించుతాము. ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్యూ వర్సెస్ when God allows sufferings in our life, as we live in this world, God allows sufferings in our lives, and when God allows it, there are few things that God is asking us to do. The first one is, count it all joy when you go through various trials. It is easy to say, but when we go through the trials, God's desire is that we should count it as joy, because God knows what's happening in our life. God knows the pain that we are going through. So God knows everything, and everything is under His control, and God is saying that, count it as joy. In your suffering, count it as joy. And then when we go through suffering and pain in this world, we need to do two things, dear brothers and sisters. First one is, we have to ask God's wisdom. So we need God's wisdom in trials and troubles that we are going through. And the second thing is, when we ask God's wisdom, we have to ask in faith. విశ్వాసముతో అడిగితేనే దేవుడు ఇస్తాడు అని దేవుని వాక్యము చెప్తా ఉంది. సో మెనీ టైమ్స్ when we go through trials and sufferings, instead of asking God, or else instead of seeking God's guidance, we try to plan everything and we try to execute, but at the end we say, at the end we do these prayers that, Lord, you please help me, Lord, you please guide me. But fact of the matter is, you already made a decision. You're already moving ahead with the decision that you took. So when we go through trials and tribulations, we need God's wisdom. So ikkada wisdom ask అన్న మాటకి, ఈ యొక్క పదానికి దానికి అర్థం ఏంటంటే, we need to repeatedly ask God. మనము దేవుణ్ణి ప్రతి సమయంలో కూడా we have to ask God's wisdom, and also we have to ask in faith. అండ్ మనం ఆ విషయాలన్నీ కూడా మనం ధ్యానిస్తూ వచ్చినాము. అండ్ ఆల్సో వర్స్ 12 నుంచి, బ్లెస్డ్ ఇస్ ద మ్యాన్ హూ రిమైన్స్ స్టెడ్ఫాస్ట్ అండర్ ట్రయల్. సో వెన్ వీ గో త్రూ దిస్ ట్రయల్స్, మనము నిలబడాలని దేవుడి యొక్క ఆశ, దేవుని యొక్క ఇష్టము. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు గివ్ అప్ వెన్ వీ గో త్రూ ట్రయల్స్, బట్ గాడ్ వాంట్స్ అస్ టు స్టాండ్ ఫర్మ్ ఇన్ అవర్ ట్రయల్స్. అండ్ బ్లెస్డ్ ఇస్ ద మ్యాన్ హూ రిమైన్స్ స్టెడ్ఫాస్ట్ అండర్ ట్రయల్. వెన్ హీ హాస్ స్టూడ్ ద టెస్ట్, హీ విల్ రిసీవ్ ద క్రౌన్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేటిది దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. దాని తర్వాత మనం ధ్యానిస్తూ వచ్చినాము. సో లెట్ నో వన్ సే వెన్ హీస్ టెంప్టెడ్, ఐఎమ్ బీయింగ్ టెంప్టెడ్ బై గాడ్, ఫర్ గాడ్ కెనాట్ బీ టెంప్టెడ్ విత్ ఈవిల్, అండ్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ టెంప్ట్స్ నో వన్. సో మనం ఈ లోకంలో, యాజ్ వి లివ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, యాజ్ వీఆర్ సరౌండెడ్ విత్ మెనీ టెంప్టేషన్స్, God will test us, but God will not tempt us. So temptation, it comes from Satan. So many times మనం పాపము చేసిన తర్వాత, మనము let's say if we have any bad relationships and we commit the sin, అవన్నీ మనం పాపాలు చేసిన తర్వాత మనం పశ్చాత్తాపడడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. బట్ here James is saying, death does not happen until there is a birth. Birth does not happen until there is a conception. Conception does not happen until there is a desire. So మన హృదయంలో, when we have that desire, that's when we have to kill it. And that's why Paul says, I die daily. నేను ప్రతి దినము కూడా నేను క్రీస్తు కొరకు చనిపోతా ఉన్నాను అనేటిది పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాడు. సో ఈ ఉదయకాలము మనము దేవుడు నడిపించే కొలది we are going to finish chapter 1. మనం చాలాసార్లు we quote James chapter 1 verse 17. Every good and perfect gift comes from the Lord. మనం ఉద్యోగాల గురించి అయినా, మ్యారేజ్ గురించి అయినా, దేని గురించి అయినా, we claim this promise and we pray to God that, Lord, you give me the best gift. And James is saying that that God gives the best gift. So God only gives the good gifts. So దేవుడు ఏదో చిన్నవి దేవుడు ఇవ్వడు. He gives good gifts to his children. ఆ గిఫ్ట్స్ దేవుడు ఎప్పుడైతే మనకి ఆ యొక్క శ్రేష్టమైన బహుమానాలు దేవుడు మనకు అందిస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆ సమయంలో మనము అది అంత శ్రేష్టమైనది అని కొన్నిసార్లు మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు. అండ్ వెన్ గాడ్ గివ్స్, హీ గివ్స్ ద బెస్ట్. వెన్ వీ రిసీవ్ ఇట్, ఎట్ టైమ్స్ వీ మే నాట్ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్. గాడ్ గేవ్ ద బెస్ట్ గిఫ్ట్ టు Paul in 2 Corinthians chapter 12. God gave that thorn in his life. But at that moment, as he was suffering, as he is thinking, later on we know
that thorn became a tremendous blessing in Paul's life. So even in our lives, God always gives the best to his children. దేవుడు తన పిల్లలకి ఎప్పుడైనా శ్రేష్టమైనదే దేవుడు ఇవ్వాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. సో గాడ్ ఓన్లీ గివ్స్ గుడ్ గిఫ్ట్స్ అండ్ ద వే హీ గివ్స్ ఈజ్ గుడ్. ఆయన ఎలాగున ఇస్తాడో కూడా శ్రేష్టమైనది. మనము ప్రావర్బ్స్ చాప్టర్ 10 ఈ భాగం ఎంతో చక్కగా ఇక్కడ గ్రంథకర్త రాస్తూ వచ్చినాడు. ప్రావర్బ్స్ చాప్టర్ 10 verse 22 ఇట్ సేస్, ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ మేక్స్ రిచ్ అండ్ హీ యాడ్స్ నో సారో విత్ ఇట్. ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ మేక్స్ రిచ్ అండ్ హీ యాడ్ no sorrow with it. So when God blesses, he blesses us abundantly. And దేవుని యొక్క యెహోవా ఆశీర్వాదమే ఐశ్వర్యం ఇచ్చును. సో మన కష్టార్జితము కాదు. God is the one who blesses, and the way he gives ఆ యొక్క ప్రాసెస్లో కూడా he gives us good. As Matthew chapter 6 verse 22 it says, for the Gentiles seek after all these things and your heavenly Father knows that you need them all. ఇవన్నీ మీకు కావాలనని మీ పరలోకపు తండ్రి ఎరిగి ఉన్నాడు. గాడ్ నోస్ వాట్ యు వాంట్, గాడ్ నోస్ యువర్ నీడ్, గాడ్ నోస్ యువర్ డిజైర్, అండ్ గాడ్ గివ్స్ దెమ్ ఇన్ ద రైట్ టైం. ఆయన నిర్ణయించిన కాలమున గాడ్ గివ్స్ ద బెస్ట్ గిఫ్ట్ టు అస్. అండ్ వీ ఆల్ నో రోమన్స్ చాప్టర్ 8 verse 32లో ఇట్ సేస్, హీ హూ డిడ్ నాట్ స్పేర్ హిజ్ ఓన్ సన్ బట్ గేవ్ హిమ్ అప్ ఫర్ అస్ ఆల్ విల్ హీ నాట్ ఆల్సో విత్ హిమ్ గ్రేషియస్లీ గివ్ అస్ ఆల్ థింగ్స్. తన సొంత కుమారుడినే అనుగ్రహించటకు దేవుడు వెనుకదీయలేదు. హీ గేవ్ హిజ్ ఓన్లీ బిగాటన్ సన్. సో నువ్వు వెళ్తున్న పరిస్థితిలో దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించకుండా దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టడు అనేటిది దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. సో మనకి ఇంకా చాలా వర్సెస్ ఉన్నాయి దేవుని వాక్యంలో. దేవుడు గాడ్ గివ్స్ అస్ ద గుడ్ గిఫ్ట్స్ అండ్ ద బెస్ట్ గిఫ్ట్స్. అండ్ ఆల్సో వెన్ గాడ్ గివ్స్, హీ గివ్స్ అబండెంట్లీ. విస్తారంగా దేవుడు ఇస్తాడు. వి ఆల్ నో ది స్టోరీ ఆఫ్ 5 loaves and 2 fishes. 5 రొట్టెలు 2 చేపల కథ మనందరికీ కూడా తెలుసు. అండ్ ద హోల్ కాంగ్రిగేషన్ ఆర్ ఎల్స్ అక్కడున్న ఎంతోమంది, they heard the sermon from Lord Jesus Christ, and later on disciples are running here and there to feed these people, and they are in a dilemma and a question what to do now. And ekkadiki ellina భోజనం దొరికే పరిస్థితి లేదు. ఆ సమయంలో Lord Jesus Christ knows what's happening there, and in the right time the small boy, ఆయన దగ్గర ఉన్నది ఏదైతే the 2 loaves and 5 fishes, that tiffin box that he had, he brought it, he placed in the hands of God. Then Jesus blessed them and distributed, and we all know God blessed them abundantly. చివరికి 12 గంపలు మిగిలే అంతగా దేవుడు ఆశీర్వదించినాడు. సో నీ దగ్గర దేవుడు ఇచ్చిన దాన్ని, when you put it in God's hands, God is going to bless it abundantly. So if we just keep it to ourselves, మనకి మనం పెట్టుకుంటా ఉంటే we cannot expect దేవుని యొక్క విస్తారమైన ఆశీర్వాదమును మనం పొందుకోలేం. And even at the wedding at Cana, John's Gospel chapter 2, మనకి ఇవన్నీ మనం ఎరిగి ఉన్నాము. దయచేసి నేను త్వరగా ఈ విషయాలు నేను చెప్తున్నాను. సో వెడ్డింగ్ ఎట్ కానాలో కూడా వి సీ గాడ్ గివ్స్ ద బెస్ట్. అక్కడున్న ఆ పరిస్థితిలో అక్కడ ఆ యొక్క వైన్ అది అయిపోయిన తర్వాత, అండ్ ది హోస్ట్ ఆఫ్ దట్ ఫ్యామిలీ మేబీ దే ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఆర్ దే ఆర్ ఇన్ డౌట్, అండ్ మేబీ వాళ్ళు ఎంతో అవమానంగా కూడా ఫీల్ అవుతా ఉన్న పరిస్థితి. బట్ ఇన్ ద రైట్ టైమ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ బ్లెస్డ్ ఇట్. అండ్ దెన్ అక్కడ John chapter 2 verse 10 it says, but you have kept the good wine until now. So God gives the good wine, God gives good gifts to his children. So if we ask దేవుణ్ణి మనం అడిగినప్పుడు he gives us the best, dear brothers and sisters. దేవుడు మనకి ఏది ఇచ్చినా శ్రేష్టమైనదే దేవుడు ఇస్తాడు. మనం పొందుకున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకు అర్థం కాకపోయినా, బట్ స్లోలీ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రివీల్ ఇట్. దాన్ని దేవుడు మనకి బయలుపరుస్తా ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఉన్న మనందరి యొక్క ఆశ, James 1:17, Lord fulfill that in my life. I want the best gift. I want every good and every perfect gift is from above. Lord, I'm waiting. There shall be showers of blessing. I need blessings in my life. I need blessings in my family. I need blessings in the church life. This is what our prayer. ఎవరైనా ప్రార్థన చేయకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ? We all make this prayer, right? We need God's blessing. Wonderful. And the word of God is saying that every good gift God is going to give to his children. ఈ లోకంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులకే పిల్లలకి శ్రేష్టమైనది ఇవ్వాలనుకుంటే, ఈ సృష్టికర్త అయిన దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్న మహా గొప్ప రాజు, తన ప్రాణము పెట్టుటకు కూడా వెనుక తీయని దేవుడికి నీ అవసరతని ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు, బాగుగా ఆయన తెలుసుకొని ఉన్నాడు. ఆయన శ్రేష్టమైన బహుమానము నీకు ఇవ్వాలని దేవుడు ఇష్టపడతా ఉన్నాడు. ఈ ఉదయకాలం ప్రశ్న ఏంటంటే, our desire is to receive best gift from God. We fast and pray. ఉపవాసాలు ఉండి ప్రార్థన చేస్తాము, కన్నీటి ప్రార్థనలు చేస్తాం. లార్డ్, when are you going to bless my children? Lord, when are you going to bless my family? When are you going to give me children?
వి మేక్ దీస్ ప్రేయర్స్, వెన్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు గివ్ మీ ఎ గుడ్, మంచి ఒక గవర్నమెంట్ కంపెనీలో మంచి పే ఉండి ఉన్న జాబ్ నాకు ఎప్పుడు ఇస్తావు అనేటిది మనం దేవుని అడుగుతూ ఉంటాము. అండ్ దిస్ వండర్ఫుల్ గాడ్, ఇన్ ద రైట్ టైమ్, ఇన్ ది అపాయింటెడ్ టైమ్, హీ గివ్స్ దోస్ గిఫ్ట్స్ టు అస్. And the question this morning is, as we receive the best gifts from God, what are we giving back to him? ఆయనకి నువ్వేమి ఇస్తా ఉన్నావు? దేవుని దగ్గర నీవు శ్రేష్టమైన బహుమానాలు పొందుకోవాలని ఇష్టపడతా ఉన్నావు. We want God to give us the best, but how are we responding to God? How are we giving to God? దేవునికి మనము ఎలాగున మనము దేవునికి అర్పిస్తా ఉన్నాం. Be it our offerings అయినా, be it our time, our family time, church time, or serving God. Are we giving the best to God, or are we giving the least to God? మిగిలిపోయినవి చివరికి ఉన్నాయి దేవునికి ఇస్తా ఉన్నావా, లేదు అంటే నీ దగ్గర ఉన్న శ్రేష్టమైనది దేవునికి ఇవ్వడానికి నువ్వు సిద్ధపడతా ఉన్నావా? నువ్వు దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో సంతోషముగా, ఆర్ యూ గివింగ్ అవుట్ ఆఫ్ జాయ్ విత్ దట్ చియర్ఫుల్ హార్ట్తో నువ్వు దేవునికి ఇస్తా ఉన్నావా, లేదు అంటే సనుగుతూ గునుగుతూ దేవునికి ఇవ్వడానికి నువ్వు ఆలోచిస్తూ ఉన్నావా? As 2 Corinthians chapter 9 verse 7 it says, and as every man purposeth in his heart, so let him give not grudgingly or out of compulsion, for God loveth the cheerful giver. దేవుడు ఉత్సాహముగా ఇచ్చేవానిని ప్రేమించును, సంతోషముగా ఇచ్చేవాడిని దేవుడు ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. సో నువ్వు దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో ఉత్సాహముగా సంతోషముగా దేవునికి ఇస్తా ఉన్నావా, లేదు అంటే దేవుని మందిరానికి వచ్చి దేవునికి ఇచ్చే ఆ యొక్క ప్రాసెస్లో నువ్వు సనుగుతూ జోబులో డబ్బులు ఉన్నాయో లేవో, ఏదైనా చిన్న నోట్ ఉందా అని అలాగున చూస్తూ దేవునికి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడతా ఉన్నామా? లేదు అంటే నువ్వు ఇనీషియల్గా వెన్ యూ టుక్ దట్ డెసిషన్ టు ఫాలో గాడ్, యువర్ లైక్ ఎంతో జెలస్తో నువ్వు దేవుని పని చేస్తూ వచ్చినావు. బట్ స్లోలీ యాజ్ డేస్ పాస్డ్ బై, డూ యూ హ్యావ్ ద సేమ్ జెలస్? దేవుని మందిరానికి నువ్వు ఎంతో సమయం ఇస్తా అని దేవుని కమిట్ చేసుకున్నావు, బట్ నౌ యు ఆర్ స్లోలీ డ్రిఫ్టింగ్ అవే. ఎందుకంటే యూ టుక్ గాడ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. స్లోలీ యు ఆర్ గోయింగ్ డౌన్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ యువర్ బెస్ట్, యు ఆర్ గివింగ్ ద లీస్ట్. నీ దగ్గర ఉన్నవి మిగిలిపోయినాయి నువ్వు దేవునికి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడతా ఉన్నావేమో. When it comes to offering, giving our offerings, giving our tithes to the Lord, are we faithful in it? As we receive the best gifts from God, but in return, are you faithful? Yes, the Lord blessed me. Whatever I have, it is the blessing. It is God who blessed it and who gave it to me. So, నాకు ఇచ్చిన దేవునికి నేను ఇష్టముగా ఇస్తానన్న మనసుతో ఉన్నామా, లేదు అంటే సనుగుతూ దేవునికి ఇవ్వడానికి మనం సిద్ధపడతా ఉన్నామా? మన సమయాన్నైనా, దేవునికి ఇచ్చే సమయమైనా, ఆరంభంలో పరిగెత్తుకుంటూ నువ్వు దేవుని సమయాన్ని ఇచ్చినావు, బట్ ఇప్పుడు అదే సమయము, అదే జీల్ నువ్వు ఇస్తా ఉన్నావా? నీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలోనైనా, నీ వ్యక్తిగతంగా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించే సమయమైనా, కుటుంబంగా వాక్యాన్ని ధ్యానించే సమయమైనా, సంఘానికి వచ్చే సమయమైనా, సంఘంలో జరిగే కూడికలు వీటన్నిటికీ నువ్వు హాజరయ్యే సమయమైనా, దానికి నువ్వు ఇష్టముతో దేవుని దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నావా, కష్టముతో వస్తూ ఉన్నావా, సనుగుతూ గునుగుతూ దేవుని దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నావా, లేదు అంటే ఈ దేవుణ్ణి నేను చూడాలి, ఈ దేవునితో మాట్లాడాలన్న ఆ యొక్క ఇష్టమైన వైఖరితో నువ్వు దేవుని మందిరానికి వస్తూ ఉన్నావా? సో నీ సమయాన్నైనా, లేదంటే నీ దేవుడిని ఆశీర్వదించిన విధానాన్నైనా నువ్వు ఇష్టముతో దేవునికి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు. యాజ్ వి ఆల్ నో, 2 Chronicles ఇక్కడ హెజికియా ఆయన చాప్టర్ 31 verse 21లో ఇట్ సేస్, అండ్ ఇన్ ఎవ్రీ వర్క్ దట్ హీ బిగాన్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఇన్ ద లా అండ్ ఇన్ ద కమాండ్మెంట్స్ టు సీక్ హిస్ గాడ్, హీ డిడ్ ఇట్ విత్ ఆల్ హిస్ హార్ట్ అండ్ ప్రాస్పర్డ్. మనం ఎప్పుడైతే హృదయపూర్వకముగా మనము జరిగిస్తామో అప్పుడు వర్ధిల్లుతాం. ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ టు ద లార్డ్ విత్ ఆల్ హార్ట్, హాఫ్ హార్ట్ తోటి మిగిలిపోయిన దేవునికి ఇస్తా ఉంటే, వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. అండ్ దేవుని మందిరానికి మనం ఏది ఇచ్చినా, యాజ్ డ్యూటరానమీ చాలాసార్లు వి థింక్ ఇన్ దీస్ లైన్స్ దట్ ఐ గాట్ దిస్ విజ్డమ్, ఐఎమ్ వర్కింగ్, నాకు ఉద్యోగం ఉంది, నేను మంచిగా సెటిల్ అయినాను, నాకు ఈ జాబ్ కాకపోతే నెక్స్ట్ నన్ను లే ఆఫ్ చేసినా నాకు ఇంకో జాబ్ రెడీగా ఉంది అన్న గర్వాన్ని మనము బయలుపరుస్తూ ఉంటాం. ఐ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, నన్ను ఎవరు కూడా బీట్ చేయలేరు. ఒకవేళ లే ఆఫ్స్ ఉంటే నో వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు టచ్ మీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టే ఇన్ దట్ కంపెనీ అని ఆ యొక్క గర్వముతో ఉంటా ఉంటే, ఐ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ యూ విత్ దిస్ వర్స్, డ్యూటరానమీ చాప్టర్ 8 verse 17 and 18. ఎవరైనా తెలుగులో సాయం చేయగలుగుతారా? డ్యూటరానమీ చాప్టర్ 8. Many a times we say in our heart, dear brothers and sisters, that it is I who is doing. నా శక్తితో నేను చేస్తూ ఉన్నాను, నాకు కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి, నాకు ఎంతోమంది తెలుసు అన్న ఆ వైఖరితో వెళ్తూ ఉంటే ఒక్కసారి ఈ వాక్యాన్ని చదువుదాం. డ్యూటరానమీ చాప్టర్ 8 verse 17 and 18.
Yeah, very clearly it says that, and thou say in thine heart, my power and the might of mine hand that hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day. Maybe you are saying, నీ మనసులో అనుకుంటా ఉన్నాయేమో, I'm well settled in this land. I got everything. నాకు కావాల్సినవి అన్నీ ఉన్నాయి. ఉన్న వాటికంటే అధికముగా ఉన్నాయి. All because I worked hard. All because of my knowledge. All because of my parents' hard work and all. But here God is reminding, maybe ఒకవేళ అలాగున్న, for it is he that giveth thee power to get wealth. It is God, దేవుని సామర్థ్యము, భాగ్యము సంపాదించుకొనుటకై మీకు సామర్థ్యము కలుగజేయువాడు దేవుడు. నీవు ఇంకో దినాన్ని చూస్తూ ఉన్నవన్నా, నీ ఉద్యోగంలో గుడ్ మార్నింగ్ అని నీ టీంకి నువ్వు చెప్తున్నా, అవన్నీ కూడా గాడ్ ఈజ్ ఎనేబులింగ్ యూ, గాడ్ ఈజ్ గివింగ్ హిస్ స్ట్రెంగ్త్, హీ కెప్ట్ యూ అలైవ్. దేవుడు ఒక్క క్షణంలో నీ ప్రాణం తీసుకుంటే, ఒక్క క్షణంలో ఇదంతా కూడా నాశనం అయిపోతే మనం ఉండలేం. సో వీ హ్యావ్ టు అక్నాలెడ్జ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ గాడ్. ఇట్ ఈస్ గాడ్ హూ ఈస్ blessing us. So when we acknowledge it, what we say, that Lord, whatever I have, I'll give you the first to you. నా దగ్గర ఉన్నది మొదటిది, శ్రేష్టమైనది. యాజ్ నా యొక్క పే చెక్ వచ్చిన, నాకు శాలరీస్ వచ్చిన, లార్డ్ యూ బ్లెస్డ్ మీ, లార్డ్ ఐల్ గివ్ యూ ఫస్ట్. అండ్ వెన్ యూ గివ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ టు గాడ్, గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్లెస్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్. శ్రేష్టమైనది నువ్వు దేవునికి ఇస్తే, దేవుడు శ్రేష్టమైనది దేవుడు మనకు అనుగ్రహించేటువంటి దేవుడు. సో చీర్ఫుల్ గివర్స్, వాళ్ళని దేవుడు ఎంతో ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు. దీస్ డేస్ మనము దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో చాలా సనుగుతాము. వీ క్యాలిక్యులేట్ సో మెనీ థింగ్స్. అయ్యో నెక్స్ట్ ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అవుతుంది, లేదు అంటే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఎట్లా జాబు, బిల్ పేమెంట్స్, ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. బట్ అవుట్ ఆఫ్ ద లిటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ యూ, వెన్ యూ మేక్ దిస్ యాజ్ ప్రయారిటీ, ఫర్గెట్ అబౌట్ ది ఎక్స్పెన్సెస్. వెన్ యూ అక్నాలెడ్జ్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఇస్ ఫ్రమ్ గాడ్, గివ్ హిమ్ ద బెస్ట్, గివ్ హిమ్ ది, నువ్వు దేవునికి ఎంత ఇవ్వాలని తీర్మానం తీసుకున్నావో, గివ్ ఇట్ ఫస్ట్, అండ్ రిమైనింగ్ యూ సీ హౌ మెరాక్యులస్లీ గాడ్ బ్లెసెస్ ద రిమైనింగ్. ఒక 2-3 నెలల తర్వాత నువ్వే ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటావు, లార్డ్ నేను ఒకప్పుడు ఆలోచించినాను, ఇన్ఫ్లేషన్ ఇవన్నీ ఆలోచించినప్పుడు నా వల్ల కాదనుకున్నాను, బట్ యు ఆర్ బ్లెస్సింగ్ ఇట్. సో ఐ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ యూ, యాజ్ వి రిసీవ్, దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఆస్కింగ్ గాడ్ టు బ్లెస్ అస్. అవర్ గాడ్ ఇస్ ఎ గాడ్ హూ బ్లెసెస్ అస్. ఆయన మనల్ని ప్రేమించే దేవుడు, విస్తారంగా ఆశీర్వదించే దేవుడు. సో హీ బ్లెసెస్ అస్ అబండెంట్లీ. యాజ్ వి రిసీవ్ హిస్ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, హౌ ఆర్ వి గివింగ్ టు గాడ్? చినిగిపోయిన నోట్లు దేవునికి తీసుకొని వస్తూ ఉంటాము, లాస్ట్కి మిగిలిపోయిన దేవుని మందిరానికి తీసుకొని వస్తాం. వీ షుడ్ బి అషేమ్డ్ ఆఫ్ ఇట్, డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ ట్రూ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్, వీ షుడ్ గివ్ అవర్ బెస్ట్ టు గాడ్. దట్ ఈస్ వాట్ జేమ్స్ ఈస్ సేయింగ్. గాడ్ గివ్స్ ద బెస్ట్ టు హిస్ చిల్డ్రన్, అండ్ యాజ్ వీ రిసీవ్ ఇట్, జేమ్స్ ఈస్ ఎంకరేజింగ్ అస్ దట్ వీ షుడ్ గివ్ హిమ్ ద బెస్ట్. సో ఈ భాగంలో ఇంకా మనం కొంచెము కిందికి వెళ్తే we see ఇక్కడ James chapter 1 verse 19, it says, for this my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of man does not produce the righteousness of God. And then tarvata we see verse 22, but be doers of the word, not hearers only, deceiving yourself. Here James is దీని పైన వాక్యంలో 21లో కూడా we see, therefore put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. ఇక్కడ యాకోబు మనందరికీ కూడా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ఏంటిది అంటే, దేవుని వాక్యము, నాట్ జస్ట్ హియరర్స్ ఓన్లీ, బట్ డూయర్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యము ప్రకటింపబడుతూ ఉంటుందో, యాజ్ వి ఆల్ నో మాథ్యూస్ గాస్పెల్, ఒకసారి ఈ చిన్న భాగాన్ని చూద్దాం. మాథ్యూస్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 13 మొదటి 9 వచనాలలో, ఫస్ట్ 9 verses, ఇక్కడ వి సీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఉపమాన రీతిగా పారబుల్ ఆఫ్ ది సోవర్, ఇక్కడ ఈ భాగం అంతటిలో కూడా వి సీ 4 kinds ఆఫ్ దేవుని యొక్క వాక్యం ఇట్స్ కంపేర్డ్ విత్ సీడ్ అండ్ ఆల్సో అండ్ హ్యూమన్ హార్ట్ టు సాయిల్. వీఆర్ వెరీ ఫెమిలియర్ విత్ దిస్ ప్యాసేజ్. హియర్ వి సీ 4 kinds ఆఫ్ హార్ట్, విచ్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ మనము 13వ అధ్యాయంలో, అండ్ హీ టోల్డ్ దెమ్ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ పారబుల్ సేయింగ్, ఏ సోవర్ వెంట్ అవుట్ టు సో, అండ్ యాజ్ హీ సోడ్ సమ్ సీడ్స్ ఫెల్ అలాంగ్ ది పాత్, అండ్ ద బర్డ్స్ కేమ్ అండ్ డివోర్డ్ దెమ్. సో కొన్ని ఆ యొక్క నేలను మీద పడినప్పుడు అవి ఫలము లేకుండా అయిపోయినాయి, విచ్ మీన్స్ హార్డ్ హార్ట్, విచ్ మీన్స్ దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు రిసీవ్ ద వర్డ్. When God's word is preached, or else when God's word is proclaimed, at times we don't have that heart to receive it, and that's why there is no fruit.
And also second, we can see the shallow heart, which means verse 4, verse 5 లో, other seeds fell on rocky ground where they did not have much soil, and immediately they sprang up since they had no depth of the soil. అంటే very emotionally we receive the word, but there is no depth in it, which means you are not willing to take it, or else to obey to what God has been speaking. And దాని తర్వాత కింద వచనాలు మనం చూసి, other seeds fell on good soil and produced grain, some 100-fold, some 60, and some 30. He who has ear, let him hear. So ఇక్కడ we see they received the word, which means fruitful heart. ఫలమును తీసుకొని వచ్చే హృదయం ఏంటంటే, they are willing to receive the word and also willing to obey to what God has commanding us. And యాకోబు మనకి అదే జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు మొదటి అధ్యాయంలో, బీ డూయర్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్, మీరు వాక్యాన్ని పాటించేవారుగా ఉండండి అనేటిది జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చినాడు. మనం ఆ వచనానికి వెళ్ళకముందు ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ యాకోబు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. వర్స్ 19లో, మై బిలవర్డ్స్, లెట్ ఎవ్రీ పర్సన్ బీ క్విక్ టు స్పీక్, స్లో టు హియర్, స్లో టు హ్యాంగర్ అని ఉంటే బాగుండేది, రైట్? క్విక్ టు హియర్, స్లో టు స్పీక్, స్లో టు యాంగర్. మనం అన్నీ అపోజిట్ చేయడం ఇష్టం మనకి. వి వాంట్ టు ఛాన్స్ మనకు వచ్చింది అంటే మనం ఎంతో మాట్లాడాలి అనేటిది ఎంతో ఆశపడుతూ ఉంటాం. వి వాంట్ టు స్పీక్. అసలు ఇంకా మనము మాటలు మాట్లాడడం ఆరంభిస్తే దాన్ని ఆపడం కూడా కష్టమైపోతూ ఉంటుంది ఎట్ టైమ్స్. బట్ హియర్ జేమ్స్ ఈజ్ సేయింగ్ స్లో టు స్పీక్. వీ హ్యావ్ 2 ears and 1 mouth. దట్స్ హౌ గాడ్ డిజైన్డ్ అస్. ఒకవేళ దేవుడు మనకి దాన్ని వేరేలాగా 2 నోర్లు ఒక చెవు ఇచ్చి ఉంటే ఇంక ఈ లోకం ఉండేటిది కాదు. God perfectly designed us. He gave us 2 ears and 1 mouth, and He is saying, be slow to speak, quick to hear, and then tarvata slow to anger. We all fall in this day, brothers and sisters. మనము ఎవరైనా మాట్లాడుతూ ఉన్నా, we don't listen to them. We try to prove our point. We try to judge other people. ఇంట్లో ఒకళ్ళ భార్య భర్త మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఎదుటి మనిషిని మాట్లాడడానికి కూడా కొన్నిసార్లు అవకాశం ఇవ్వం. అండ్ అధికమైన మాటలలో దోషం ఉండక తప్పదు. దట్ ఈస్ వాట్ బైబుల్ వెరీ క్లియర్లీ సేస్. ఒకసారి ప్రావర్బ్స్ చాప్టర్ 10 verse 19 and 21 ఎవరైనా చదువుతారా? ప్రావర్బ్స్ చాప్టర్ 10 verse 19 and 21. చదువుతారా? So when the words are many, transgression is not lacking. But whoever restrains his lips is prudent. విస్తారమైన మాటలలో దోషముండక తప్పదు. తన పెదవులను మూసుకొనువాడు బుద్ధిమంతుడు అనేటిది దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉన్నది. సో ఈ నీతిమంతుడు ఎప్పుడైతే when we control our words, మన నోటి మాటలను ఎప్పుడైతే మనము తక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటామో ఆ మాటలు అనేకులకు ఉపదేశం ఇచ్చును. బుద్ధి లేకపోవట చేత మూఢులు చనిపోవుదురు. అదే విధముగా వర్స్ చాప్టర్ 17:27 సేమ్ ప్రావర్బ్స్లో, మితముగా మాట్లాడువాడు తెలివిగలవాడు. నువ్వు ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత తెలివైన వాడువు. నువ్వు మితముగా మాట్లాడితే తెలివిగలవాడువు అని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది. సో మనము అధికముగా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే, అధికమైన మాటలలో దోషం ఉండక తప్పదు. నువ్వు అధికమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎట్ వన్ పాయింట్ వీడికి బుద్ధి లేదు అనుకుంటారు. బట్ మన యొక్క మాటల్ని ఎప్పుడైతే వెన్ వి కంట్రోల్ అవర్ వర్డ్స్, వెన్ వి స్పీక్ లెస్, అలానే ఏం మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండమనట్లేదు. మనం ఏమి మాట్లాడాలో అవి మాట్లాడితే ఆ మాటలలో దేవుని ఆశీర్వాదముతో ఇతరులని నువ్వు ప్రోత్సహించే వాడిగా ఉంటావు. సో అదే దేవుని వాక్యం జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంది. అదే విధముగా ఎక్లీసియాస్టిక్స్ చాప్టర్ 5 మొదటి 2 వచనాలు కూడా ఎవరైనా సాయం చేయగలుగుతారా? ఎక్లీసియాస్టిక్స్ చాప్టర్ 5 first 2 verses. Verse 2.
యా ఇక్కడ కూడా వి సీ గాడ్ యువర్ స్టెప్స్ వెన్ యూ గో టు ది హౌస్ ఆఫ్ గాడ్. డు నాట్ బీ క్విక్ విత్ యువర్ మౌత్, డు నాట్ బీ హేస్టీ ఇన్ యువర్ హార్ట్ టు అటర్ ఎనీథింగ్ బిఫోర్ గాడ్. గాడ్ ఈజ్ ఇన్ హెవెన్ అండ్ యువర్ ఆన్ ఎర్త్, సో లెట్ యువర్ వర్డ్స్ బీ ఫ్యూ. మన మాటలు కొద్దిగా ఉంటే అది ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ యూ ఫ్రమ్ ఎక్లీసియాస్టిక్స్ చాప్టర్ 5, గాడ్ యువర్ స్టెప్స్ వెన్ యూ గో టు ది హౌస్ ఆఫ్ గాడ్. ఇట్స్ నాట్ ఏదో ఇక్కడ ఒక ఈవెంట్ ఆర్ ప్రజెంటేషన్ ఆర్ సమ్ మోటివేషనల్ స్పీచెస్ ఏం జరగట్లేదు ఇక్కడ. వీఆర్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ మిడ్స్ట్. వీ బిలీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ when 2 or 3 gathered in his name that he is in our midst. So when Lord Jesus Christ is in our midst, నువ్వు అనాలోచనగా నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉంటే, ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నాడు అని కూడా నువ్వు గ్రహించకుండా నీ ప్రవర్తనని నువ్వు సరిగ్గా చేసుకోకపోతే అది దేవునికి ఘనత తీసుకొని వచ్చేటిది కాదు. సో మన మాటలలో మనం ఏ విధముగా మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం, హౌ ఆర్ వి టాకింగ్, హౌ ఆర్ వి యూజింగ్ అవర్ వర్డ్స్, మన కుటుంబంలోనైనా, మన యొక్క భార్య విషయమైనా, భర్త విషయమైనా, ఆర్ వి రెస్పెక్టింగ్ ద వన్ దట్ గాడ్ గేవ్ అస్. మన పిల్లల్ని గద్దించే విషయంలోనైనా మన మాటలు ఎలాగున వస్తూ ఉన్నాయి అనేటిది వీ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఎస్పెషల్లీ వెన్ వీ కమ్ టు ది హౌస్ ఆఫ్ గాడ్, వీ నీడ్ టు గార్డ్ అవర్ స్టెప్స్. అధికమైన మాటలు లేదంటే లోకానుసారమైన మాటలు, అపవిత్రమైన మాటలు దేవుని సన్నిధిలో మనము మాట్లాడుటకు ధైర్యం చేయకూడదు. సో వీ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ వీఆర్ ఇన్ ది హౌస్ ఆఫ్ గాడ్. వీ హ్యావ్ టు గార్డ్ అవర్ స్టెప్స్. వీ హ్యావ్ టు వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ది హౌస్ ఆఫ్ గాడ్, హౌ యూ ఆర్ టాకింగ్ విత్ అబౌట్ నీ యొక్క భార్య గురించి నువ్వు ఎట్లా మాట్లాడుతూ ఉన్నావు, భర్త గురించి నువ్వు ఎట్లా మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. నువ్వు నీ భర్తని, భార్యని సంబోధించినప్పుడు ఆర్ యూ రెస్పెక్టింగ్ దట్ పర్సన్? As you are in the house of God, are you giving that respect? ఇంతమందిలోనే if you don't give respect to your spouse, then వారమంతా నీ కుటుంబంలో నీ భార్యకు నువ్వు రెస్పెక్ట్ ఇస్తా ఉన్నావు, భర్తకు నువ్వు రెస్పెక్ట్ ఇస్తా ఉన్నావా? సో వీ నీడ్ టు టేక్ దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, వెరీ సీరియస్లీ, దట్ గాడ్ యువర్ స్టెప్స్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ది హౌస్ ఆఫ్ గాడ్, లెట్ యువర్ వర్డ్స్ బీ ఫ్యూ. అది వెన్ వీ స్టార్ట్ ఇన్ ది హౌస్ ఆఫ్ గాడ్, ఇట్ కంటిన్యూస్ టు అవర్ హౌస్ అండ్ దెన్ గాడ్ బ్లెస్సెస్ ఇట్. మనం దేవుని మందిరమైనా బయట అయినా ఒకటేలాగా ఉంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు గ్లోరిఫై గాడ్. సో లెట్ అవర్ వర్డ్స్ బీ ఫ్యూ, బీ క్విక్ టు హియర్. ఎదుటి వాళ్ళు ఏం చెప్తా ఉన్నారు అనేటిది మనం వినుటకు ఇష్టపడాలి. అదే ఎన్నో వచనాలు మనకు తెలుసు. మాథ్యూ 13:9, రోమన్స్ 10:17, ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ హీ హూ హ్యాస్ హియర్ లెట్ హిమ్ హియర్. సో ఫెయిత్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హియరింగ్ అండ్ హియరింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. సో దేవుని మాటలు మనం విన్నప్పుడు ఆ మాటలే మన జీవితంలో కార్యము చేస్తూ ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు బి క్విక్ టు హియర్, స్లో టు స్పీక్ అండ్ స్లో టు యాంగర్. మనము కోపించే విషయంలో కూడా Proverbs chapter 14 verse 29 it says, whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts fully. దీర్ఘ శాంతము గలవాడు మహా వివేకి. See, when God allowed that pain in your life, when God allowed that suffering, the desire of God is to produce patience in your life. So in that process, instead of bearing that burden, if you show your anger against God or against your family, against circumstances, then దేవుడు ఏదైతే నీ జీవితంలో కార్యం చేయాలనుకుంటున్నాడో, ఓపికని తీసుకుని రావాలనుకుంటున్నాడో, అది నీ జీవితంలో ఆ కార్యం జరగట్లేదు. సో మెనీ టైమ్స్ మనం ఏది జరిగినా దేవుని మీద మనం కోప్పడుతూ ఉంటాము, మనుషుల మీద కోప్పడుతూ ఉంటాము, పరిస్థితుల మీద కోప్పడుతూ ఉంటాం. సో ఆ కోపాన్ని మనం ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు గ్లోరిఫై గాడ్. సో అండ్ verse 26లో ఇట్ సేస్, if you claim to be religious but don't control your tongue, you are fooling yourself and your religion is worthless అంటున్నాడు. ఒకవేళ ఎవడైనాను నోటికి కళ్ళము కొనక తన హృదయమును మోసపరుచుకొనుచు భక్తి గలవాడని అనుకునే ఎడల వాడు భక్తి వ్యర్థమే అంటున్నాడు. సో నువ్వు ఎంత నీ భక్తి మాటలు మాట్లాడినా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ గాడ్, అది వ్యర్థము అని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది. సో లెట్ us focus on 22nd verse now. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. ఈ ఉదయకాలం ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు మీ యొక్క ముఖమును అద్దంలో చూసుకోకుండా ఎవరైనా వచ్చారా ఇక్కడికి? ఒక్క చేయని ఎత్తుతారా? మనందరము we saw our face in the mirror and that's the first thing that we do. సో ఇమాజిన్, ఒకవేళ ఉదయకాలంనే వెన్ యూ గెట్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆర్ ఎల్స్ నీ మీటింగ్ ఏదైనా అఫీషియల్ మీటింగ్ ఉంది, యూ లుక్డ్ ఇన్ టు ద మిర్రర్ అండ్ యువర్ నోస్ ఈజ్ స్టఫ్ అంతా నీ యొక్క నోస్లో ఉందనుకోండి. విల్ యూ జస్ట్ సిట్ ఇన్ దట్ మీటింగ్ అండ్ కంటిన్యూ ఇన్ దట్ మీటింగ్, ఆర్ విల్ యూ ఫస్ట్ గో
and clean yourself and then sit in the meeting. So here James is comparing the word of God with mirror. ఈ యొక్క అద్దముతో దేవుని వాక్యాన్ని ఆయనే కంపేర్ చేస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ 3 విషయాలు మీ ముందుకు తీసుకురావాలని ఇష్టపడతాను. వెన్ వీ లుక్ ఇన్ టు ద మిర్రర్, we see our dirt, we see మన ముఖంలో ఎక్కడనైనా, ఇఫ్ we see మన రన్నీ నోస్ అయినా, మన ముఖంలో ఏమైనా మచ్చలున్నా, we try to clean it immediately, and that's what Bible also does. When we open the word of God and when we read the word of God, what happens is, God starts speaking to us and God exposes our secret sins, and then God gives us an opportunity to confess it before him. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ యొక్క అద్దంలో మనం చూసుకున్నప్పుడు ఏంటిది అంటే ఎగ్జామినేషన్. సో మనల్ని మనము ఆ యొక్క అద్దంలో ఎలాగునున్నాము అనేటిది మనం చూసుకుంటాం, పరీక్షించుకుంటూ ఉంటాం. అండ్ ఎప్పుడైతే వెన్ వీ లుక్ ఇన్ టు ద మిర్రర్, చాలాసార్లు మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్లు ఏంటంటే, ఆ యొక్క అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు, విచ్ మీన్స్ వాక్యం అన్న అద్దంలో మనం చూసినప్పుడు మనము వీ డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. వి ఓపెన్ ది స్క్రిప్చర్స్ ఎర్లీ డే, ప్రతి దినము కూడా మనం దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి. ఒక వాక్యం, ఒక చాప్టర్ చదివితే అయిపోయింది అనుకొని వి క్లోజ్ ఇట్, బట్ విల్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ గాడ్. దేవుడు మనతో మాట్లాడేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయం. వి ఓపెన్ ద స్క్రిప్చర్, వి రీడ్ ద ప్యాసేజ్, విల్ జస్ట్ లీవ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్. విల్ నాట్ అలౌ గాడ్ టు స్పీక్ టు అస్. సో మనము తొందరపడేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. రెండవదిగా మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాము అంటే, మనం ఏ విధముగా ఉన్నాము అనేటిది మనం చూసుకోము. విచ్ మీన్స్ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నా కానీ అది మనం వినేసి విల్ ఫర్గెట్ వాట్ వీ సీ అండ్ దెన్ విల్ జస్ట్ లీవ్ దట్ ప్లేస్. అండ్ మూడవదిగా ఇంకా ఏం చేస్తాము అంటే, మన ముఖమంతా కారుతూ ఉన్నా ఎట్ టైమ్స్ వీఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు క్లీన్ అవర్ ఫేస్. విచ్ మీన్స్ దేవుడు మన సిన్ అంతా ఎక్స్పోజ్ చేసిన త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, we just want to live like that. We just want to continue. వాతబోయబడిన మనస్సాక్షి, విచ్ మీన్స్ మనం ఎంత పలికినా, ఎన్ని మాటలు చెప్పినా ఇంకా మారం. సో ఆ స్థితికి వచ్చేసిన తర్వాత దేవుని వాక్యము మన జీవితంలో పని చేయడం అనేటిది ఆగిపోతూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ దేవుని వాక్యం అర్థమై ఉన్నది అన్న దాంట్లో మొదటిదిగా ఏంటంటే, ఇట్ ఎగ్జామిన్స్, మనల్ని మనము పరీక్షించుకోవడం. రెండవదిగా ఏంటంటే, ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ అ మిర్రర్, విచ్ మీన్స్ ఇట్ రెస్టోర్స్ అస్. వెన్ డేవిడ్ కమిటెడ్ దట్ సిన్, and immediately Nathan came to David and he encountered David and said, what you did is wrong. అదంతా చెప్పిన తర్వాత, you are that person అనగానే David immediately said, I have sinned against God. And later on immediately Nathan said, verse 13, 2 Samuel chapter 12 verse 13, it says, and Nathan said to David, the Lord has also put away your sin, you shall not die. Ani, which means God is going to restore you. When we examine our lives, and then when we come under his sprinkling blood, he is going to restore us, recover us. And then what the mirror does is it transforms us. మనల్ని మార్చేటిదిగా కూడా గాడ్స్ వర్డ్ ఇట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ us అనేటిది దేవుని వాక్యంలో మనకు కనబడుతూ ఉంది. సో ఈ భాగాన్ని నేను చదువుతా ఉన్నప్పుడు there are many examples in the Bible, but I want to bring one person before you all. We'll just meditate about that person and then we'll enter into the communion time. So చాలాసార్లు we hear the word of God, very wonderfully we hear the word of God, but we don't put it in practice. In the Old Testament, దేవుని యొక్క వాక్యంలో there is a man, he heard the word of God, he disobeyed what God said. ఎవరో మీకు తెలుసా? దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఎంతోమంది ఉన్నారు. God spoke to him clearly, but he showed his back to God. So Jonah. So let's quickly meditate about Jonah. Jonah జీవితంలో కూడా we see at times we judge the life of Jonah. చాలా తొందరగా మనము యోనా ఎట్లా చేసినాడు అనేటిది మనము జడ్జ్ చేస్తూ ఉంటాము. బట్ ఇట్ ఈస్ సో ట్రూ ఈవెన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. We hear God's word, but we are not willing to obey. And Jonah chapter 1 it says, now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, the great city, and call out against it, for their evil has come up before me. But Jonah rose to flee to Tarshish. Manandarki, we all know the story of Jonah. God's word came to Jonah, and God said, Jonah, go to Nineveh and then share the gospel. That is the word that God said. Jonah heard the word very clearly. He heard Nineveh, and then without responding to it, ఆయన లేచినాడు, ఆయన వెళ్ళిపోయి, we know where he went to Tarshish. So instead of going to Nineveh, here Jonah, he took a decision. He fled to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went on board to go with them to Tarshish. God asked him to go to Nineveh. God very clearly is speaking to you about certain things. But instead of obeying to what God is saying,
you're silently you're doing your own things. You're silently showing your back to God. దేవుడు నిన్ను ఒకటి చేయమంటా ఉన్నాడు, దేవుడు నీతో విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అది నువ్వు చేయకుండా నువ్వేం చేస్తూ ఉన్నావు అంటే, ఆన్ వన్ సైడ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ యు ఆర్ ఎ క్రిస్టియన్, ఆన్ వన్ సైడ్ జోనా ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఐఎమ్ ఎ హీబ్రూ, ఐఎమ్ ఎ Jew, I belong to this God, I fear God. That's what we are going to get there. But on the other side, you know what he's doing? He silently is running away from the presence of God. ఆయన దేవుని సన్నిధి నుంచి ఆయన దూరము వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు. సో ఆయనే when this happens, చాలాసార్లు దేవుని చిత్తానికి అనుగుణట విషయాల్లో కూడా we make this mistake. You see, when the word of the Lord came to Jonah, and then instead of going to Nineveh, he went to Tarshish. It says అక్కడ ఆయన కొరకు ఆ యొక్క బోట్ కూడా, షిప్ కూడా రెడీగా ఉంది, అండ్ ఆల్సో హీ పేడ్ ద ఫేర్. హౌ డిడ్ హీ గెట్ ద మనీ అండ్ ఇన్ ద రైట్ టైమ్ హౌ ద షిప్ ఈజ్ రెడీ? సో మామూలుగా ఒకవేళ మనం ఇండియాకైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే మనం ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇమీడియట్గా డబ్బులు కట్టి మనకు ఫ్లైట్ రెడీ ఉండదు. మేబీ ఇప్పుడు రానున్న దినాలలో ఉంటుండొచ్చేమో కానీ, బట్ ఇమీడియట్గా నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిపోయి నేను అక్కడ ఇండియాకి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితులు కనబడవు. మేబీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ వస్తుండొచ్చేమో. బట్ ఒక షిప్ అక్కడ నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళాలంటే ఇట్ టేక్స్ మేబీ 2 or 3 months. బట్ హియర్ జోనా హీ టుక్ దట్ డెసిషన్. ఇమీడియట్లీ హీ వెంట్ టు ద షిప్. ఆ స్థలానికి వెళ్ళిపోయినట్టు షిప్ ఈజ్ రెడీ. దెన్ మేబీ జోనా థాట్, ఓకే, గాడ్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ ఫర్ మీ. మేబీ ఐ షుడ్ నాట్ గో టు నినివే, ఐ షుడ్ గో టు టార్షిస్ అని చెప్పేసి ఆ షిప్. అంత మాత్రమే కదా, హీఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ గాడ్. సో ఒక ప్రవక్తకి యాజ్ ఎ పాస్టర్ ఆయన దగ్గర డబ్బులు ఉండడమే తక్కువ, అండ్ హీ ఆల్సో హ్యాస్ మనీ టు పే ద ఫేర్. సో ద షిప్ ఈజ్ రెడీ, మనీ ఈజ్ రెడీ, ఇట్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ అని అనుకుండొచ్చేమో. ఇన్ ద సేమ్ వే దేవుడు మనతో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుని చిత్తాన్ని బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఫీలింగ్స్, బేస్డ్ ఆన్ ది సర్కమ్స్టాన్స్, వీ కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ సేయింగ్ దిస్ ఈజ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. బట్ యాక్చువల్లీ వీఆర్ రన్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ గాడ్. అండ్ వెన్ వీ సీ దీస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, ఓకే, గాడ్ అలౌడ్ ఇట్, గాడ్ ప్రిపేర్డ్ ద బోట్, గాడ్ ప్రిపేర్డ్ ద షిప్, అండ్ గాడ్ ఆల్సో గేవ్ మీ ద మనీ. రైట్ అమౌంట్ నాకు ఇచ్చినాడు దేవుడు, సమయానికి అన్ని సిద్ధపరిచినాడు. సో ఇట్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ అని ముందుకెళ్తూ ఉంటాము. But God said to Jonah very clearly, Jonah, you have to go to Nineveh. నువ్వు నినివే ప్రాంతానికి వెళ్ళమని దేవుడు స్పష్టముగా. సో దేవుని చిత్తాన్ని చాలాసార్లు ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు బీ ఈజ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. బట్ మెనీ టైమ్స్ వీ రన్ అవే ఫ్రమ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఫీలింగ్స్. వీ మేక్ ప్లాన్స్, వీ డిజైన్ అవర్ ప్లాన్స్, అండ్ దెన్ వీ ఎస్టాబ్లిష్ ఇట్ అండ్ వీ జస్ట్ పుట్ ఎ నేమ్ కాల్డ్ ఇట్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. ఇది దేవుని చిత్తము. మీకు గుర్తుంటే ఒకసారి నేను ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్తూ వచ్చినాను. ఒక యవనస్తుడు హీ డిసైడెడ్ టు గెట్ మ్యారీడ్. And then he planned the girl. He knows that girl. He was in a relationship with that girl. And then he is doing these namesake prayers. Lord, let your will be done. Anna ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉన్నాడు. He went to the house of God and said, Lord, if I see this person's name in anywhere, or else if I hear the preacher, if he says Ruth, then Lord, she is the one అని అనుకున్నాడు. He went to the church. He saw a banner there. It says, truth shall set you free. ఉండాల్సింది అక్కడ టీ లేదు, రూత్ షెల్ సెట్ యూ ఫ్రీ అని కనిపించగానే ఇన్ హిజ్ మైండ్ హీ థాట్, ఓకే, రూత్, దేవా నేను రూత్ని చూసినాను, నేను పోయి పెళ్లి చేసుకుంటా అనుకున్నాడు. పెళ్లి చేసుకున్నాడు, రోలర్ కోస్టర్ అయిపోయింది లైఫ్. సో మన లైఫ్లో కూడా దేవుని చిత్తాన్ని వీ ట్రై టు ప్లే విత్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్. దేవా నాకు ఇది జరిగిందంటే ఇది నీ చిత్తము, దేవా నాకు అక్కడ జాబ్ వచ్చింది, ఇది నీ చిత్తము, నేను వెళ్ళిపోతా. దేవా లేదంటే నాకు ఇక్కడ అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయి, నేను వెళ్ళిపోతా. బట్ గాడ్ ఈజ్ టెల్లింగ్ టు జోనా, యూ హ్యావ్ టు గో టు నినివే. వెరీ క్లియర్లీ గాడ్ సెడ్, ఐ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్. నాకు ఒక ఉద్దేశం ఉంది. నినివైట్స్కి నేను సువార్తని ప్రకటించాలి. ఐ నీడ్ ఎ పర్సన్ అండ్ దట్ ఈస్ యూ, జోనా. యూ హ్యావ్ టు గో దేర్. బట్ జోనా, హీ డింట్ రెస్పాండ్ ఎనీథింగ్, బట్ హీ వెంట్ అవే ఫ్రమ్ గాడ్. ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ విత్ జెర్మియా ఆల్సో. గాడ్ సెడ్, జెర్మియా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ యూ. అక్కడ ఎంతో టర్బ్యులెంట్ టైమ్స్లో అసీరియన్స్ వాళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు దే ఆర్ వెరీ హార్డ్ పీపుల్. వాళ్ళందరికీ వెళ్ళి గాడ్ సెడ్ టు జెర్మియా దట్ యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ ప్రీచ్ ద వర్డ్. And he gave very clear instructions, and Jeremiah responded to God and said, Lord, I am a young man, I cannot do it. I don't have any experience or anything. And then God said, Jeremiah, I'm going to give you, I'm going to touch you, I'm going to anoint you, I'm going to use you. So here we don't, Jonah lo manam judamu. He heard the word, but he's going according to his plan. Instead of going to Nineveh, he's running away from God. So the moment when we turn our back to God, we'll go down. ఆయనే ఆ యొక్క జోపా, ఆ యొక్క సముద్రంలోనికి వెళ్ళిపోతాడు. దాని తర్వాత వి ఆల్ నో యాజ్ హి ఎంటర్డ్ ఇన్ టు దట్ షిప్, అక్కడ దేవుడు, గాడ్ స్టాప్డ్ స్పీకింగ్ టు జోనా. మరలా అక్కడ దేవుని స్వరాన్ని ఆయనే వింటూ రాలేదు. గాడ్ యూస్డ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, గాడ్ యూస్డ్ సీ, గాడ్ యూస్డ్ స్టార్మ్స్ టు యోనాతో మాట్లాడడానికి ఇవన్నిటిని దేవుడు వాడుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాడు. సో వర్స్ 7లో చూస్తే అక్కడ ఎప్పుడైతే యోనా ఆ యొక్క షిప్లో ఉన్నప్పుడు దెర్ ఆర్
but the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. So ఆ సమయంలో here are the వాళ్ళందరూ కూడా they were afraid, and each cried out to his God. And they hurled the cargo that was in the ship into the sea, lighten it for them. But Jonah had gone down into the inner part of the ship and has lain down and was fast asleep. He is happily sleeping in that storm. అది దేవుడిచ్చిన సమాధానముతో వచ్చిన నిద్ర కాదు. హీఈస్ హ్యాపీలీ నాకు ఏమీ పట్టింపు లేదు అన్న స్థితిలో ఉండి హీ స్లీపింగ్. బట్ హియర్ ఆర్ ది అదర్ పీపుల్ వేర్ దే ఆర్ క్రయింగ్, దే ఆర్ ట్రయింగ్ బై ఆల్ దేర్ మీన్స్ టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్స్. వాళ్ళని కాపాడుకోవడానికి దే ఆర్ ప్రేయింగ్ టు దేర్ గాడ్స్. అవన్నీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు బట్ హియర్ ఈస్ జోనా, హీఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ గాడ్, హీఈస్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్, హీఈస్ ద పాస్టర్. ఏ ప్రాఫిట్ ఈస్ ద వన్ హూ రిసీవ్స్ ద వర్డ్ ఫ్రమ్ గాడ్ అండ్ హీ ప్రీచెస్ టు ద పీపుల్. సో ఈ యొక్క ప్రవక్త అయిన యోనా ఆ యొక్క సమయంలో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ ఫర్ గాడ్ హీ వాజ్ స్లీపింగ్. సో ఆ విధముగా ఆయన నిద్రిస్తూ ఉన్నప్పుడు అండ్ ఇమీడియట్లీ వి నో ఇక్కడ కింద వర్సెస్లో వి సీ దట్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చిట్లు వేస్తారు. ఎవరు తప్పు ఏమైంది అన్నప్పుడు ఆ చిట్టి యోనా మీద పడుతుంది. ఒక్కసారి కాదు 10 సార్లు వేసినా ఆయన మీదే పడతా ఉన్నప్పుడు అండ్ దెన్ జోనా ఇమీడియట్లీ ఆయన దగ్గరకు వచ్చేసి వర్స్ 8లో దెన్ దే సెడ్ టు హిమ్ టెల్ us on whose account this evil has come upon us. What is your occupation? Where did you come from? What is your country and of what people are you? Then here is the man of God replied. He said, and he said to them, I am a Hebrew and I fear God. Really? You are in that deep ship. You are in that storm. You rebelled against God. You showed your back to God. You made your own plan. You are running away from God. You are in that deep storm lo undi, and now you are saying, I am a Hebrew and I fear God. And then he says, I fear God of heaven who made the sea and the dry land. Then the men were exceedingly afraid and said to them, what is this that you have done? For the men knew that he was fleeing from the presence of the Lord because he told them. So ఆయన సముద్రంలో పడిపోయి అక్కడ ఆ యొక్క ఓడలో ఉండి ఆ సమయంలో తను చెప్పుకుంటా ఉన్నాడు ఏంటంటే నేను హెబ్రీయుడను, నేను దేవునికి భయపడేవాడను. ఒకవేళ యోనా నిజంగా దేవునికి భయపడితే ఆయన నినివే వెళ్ళాల్సిందే. బట్ జోనా హీస్ జస్ట్ యూజింగ్ ఆ మాటల్ని పలుకుతూ ఆయన అక్కడ ఉంటా ఉన్నాడు. సో ఎప్పుడైతే వెన్ వీ గో అవే ఫ్రమ్ గాడ్ జోనా లాస్ట్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ దెన్ వీ సీ జోనా హీ లాస్ట్ ద స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ. హీ వాజ్ స్లీపింగ్ ఓవర్ దేర్. హీ వెంట్ టు స్లీప్ అండ్ జోనా హీ లాస్ట్ ద పవర్ ఇన్ ప్రేయర్. ది అదర్ పీపుల్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ దే ఆర్ ప్రేయింగ్ టు దేర్ గాడ్స్, బట్ హియర్ ఈస్ జోనా, హీఈస్ జస్ట్ స్లీపింగ్ దేర్. హీఈస్ జస్ట్ స్లీపింగ్ దేర్. హీఈస్ నాట్ క్రయింగ్ అవుట్ టు గాడ్. And then the tragedy is Jonah lost his testimony there. Dear brothers and sisters, here are the unbelievers, the sailors. They are coming and telling to Jonah, Jonah, what are you doing? You are running away from the presence of God. You say that నువ్వు యొక్క భూమి ఆకాశంలోను సముద్రాన్ని సృష్టించిన ఆ దేవుని చేతిలో ఎట్లా పడిపోయినావు, నువ్వు ఆ దేవునికి నువ్వు ఎట్లా అవిధేయత చూపిస్తూ ఉన్నావు. మెనీ టైమ్స్ చాలాసార్లు మన యొక్క జీవితాన్ని బట్టి unbelievers they come and they judge us and they show our failures. That's very tragedy. That's very it should poke us, dear friends. If an unbeliever, if he is coming and saying to you నువ్వు నిజంగా క్రైస్తవుడవైనా అని నేను అంటే అది మన జీవితంలో ఎంతో బాధని తీసుకొని రావాలి. Here Jonah is sleeping there and the unbelievers they are praying to their own gods and Jonah is happily resting there. He is running away from God. And దాని తర్వాత జోనా లేసి we know chapter 2లో he made this prayer. దాని తర్వాత chapter 3కి వచ్చిన తర్వాత first Jonah heard the voice of God. God said the word of the Lord came to Jonah. He disobeyed God and later on our God is a merciful God. He gave him another chance. Chapter 3లో we see the word of the Lord came to Jonah the second time. ఆ యొక్క చేప కడుపులో నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత రెండో మార్లు మరలా దేవుని మాట ఆయనకు వచ్చింది. And then ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత and God said to go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. So Jonah rose and went to Nineveh according to the word of the Lord. ఈ యొక్క Nineveh, it's exceedingly great city, and 3 days journey Jonah began to go into the city. And Jonah ఇచ్చిన యొక్క వర్తమానం ఏంటిది అంటే only 5 words Hebrew it says, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. God said to Jonah, Jonah, go into this city, into this great city, you go and preach this word. ఈ యొక్క 40 డేస్లో మొత్తం కూడా డిస్ట్రాయ్ అవ్వబోతా ఉంది అన్న వర్తమానం నువ్వు ఇవ్వు. ఓన్లీ జస్ట్ 5 words and God used Jonah even in that situation and he preached the word. In 3 days 120,000 people they believed in God. What a wonderful revival that God brought through Jonah at that time. ఎంతో గొప్ప రివైవల్ని తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత
యోనా దాని తర్వాత కూడా హీఈస్ నాట్ స్టాండింగ్ ఫర్ గాడ్. హిస్ బాడీ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఎనీవే, బట్ హిస్ హార్ట్ హీఈస్ థింకింగ్ అబౌట్ హిస్ ఆ యొక్క యూదులందరినీ, జెరూసలేం, వీటిని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. అండ్ చాప్టర్ 4కి వచ్చినప్పుడు, బట్ ఇట్ డిస్ప్లీజ్డ్ జోనా ఎక్సీడింగ్లీ అండ్ హీ వాజ్ యాంగ్రీ. యు సీ చాప్టర్ 1లో వెన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ కేమ్ టు జోనా, హీ రిబెల్డ్ అగేన్స్ట్ గాడ్. అండ్ దెన్ గాడ్ యూజ్ స్టార్మ్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. అండ్ దేవుడు ఆయనని డిసిప్లిన్ చేస్తూ, క్రమశిక్షణలోనికి తీసుకొని వస్తూ, ఆయనను ఒక దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చి దేవుడు వాడుకున్నాడు. 120,000 పీపుల్ బిలీవ్డ్ ఇన్ గాడ్. అండ్ ఈవెన్ ది కింగ్ ఆల్సో, ఆయన కూడా ఆ యొక్క గోనె పట్టేసుకొని, హీ రిమూవ్డ్ హిస్ రోబ్స్, కవర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ విత్ సాక్లాట్ అండ్ సాట్ ఇన్ యాషెస్. ఆ యొక్క రాజు కూడా యోనా వర్తమానం విని మారుతూ వచ్చినాడు. అండ్ దాని తర్వాత అగైన్ ఇన్ చాప్టర్ 4 we see, and Jonah exceedingly he was angry. ఆయన ఎంతో కోపముతో ఉన్నాడు. అండ్ he prayed this prayer and said, "O Lord God, is this not what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish. For I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger, abounding in steadfast, and relenting from disaster. Therefore now, Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live." These are the words of a man of God. These are the words of the prophet. These are the words of a believer. He is saying that, Lord, take my life. What happened there? God used him. Wonderful miracles దేవుడు చేసినాడు అక్కడ. 120K people, they believed in God, they are following God. And Jonah's job is to encourage them, equip them, pray with them. But Jonah chose to leave that place. నువ్వు ఆ యొక్క నినివేలో ఉండి నీకు ఎంతో కోత ఉంది, అక్కడ ఎంతో కోత విస్తారముగా ఉంది, నువ్వు అక్కడ పరిచర్య చేయమంటే జోనా, he decided again and he was angry at God and he left alone. ఆయన ఒంటరిగా he left that city again, he left that Nineveh. అక్కడ ఒకవేళ ఆయనకి స్థలము లేదా, అక్కడ ఒకవేళ ఆ యొక్క రాజు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రాజు ఇంట్లోనే ఒక మంచి ప్యాలెస్లో ఒక గది కూడా ఇచ్చి ఉండేది యోనాకి. బట్ యోనా he chose and he ran away from the presence of God and he made the worst prayer in the best place. And he made this prayer, he said, "Lord, take my life." And he made the best prayer in the worst place. ఆ యొక్క belly of the fish లో ఉన్నప్పుడు Lord save me అన్నాడు. And he made the worst prayer in the best place. He said, "Lord, take my life." మేబీ మాటలు నువ్వు కూడా అంటా వస్తా ఉన్నావేమో. మేబీ యు ఆర్ సేయింగ్ టు గాడ్ దట్, "Lord, you take my life. It is better to die. I don't need to live in this world." When you look into your problems or your circumstances, or maybe your family rejected you, or maybe your in-laws provoking you, or maybe you are going through this pain, or maybe you have this suffering in your life, and maybe you are saying to God that, "Lord, take my life." లార్డ్, నేను ఎందుకు బ్రతుకుండాలి? నేను బ్రతుకుండాల్సిన అవసరం ఏముంది ప్రభువా? నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. దెర్ ఇస్ నో వన్ హూ ఇస్ దేర్ టు అండర్స్టాండ్ మీ. నా పెయిన్ నాకు పెయిన్ ఉన్నట్టు కూడా ఎవరు నా దగ్గర రావట్లేదు ప్రభువా. నో వన్ ఈస్ ప్రేయింగ్ ఫర్ మీ, నో వన్ ఈస్ దేర్ విత్ మీ. లార్డ్, టేక్ మై లైఫ్. బట్ ఐ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ యూ దిస్ మార్నింగ్. ఐజియా చాప్టర్ 43. మేబీ ఈ మాటలు నువ్వు పలుకుతూ ఉండవచ్చు, బట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇట్ సేస్, Isaiah chapter 43 verse 4, it says, "Because you are precious in my eyes and honored, and I love you. I give men in return for you." These are the words of the living God. మేబీ ఈ లోకానికి నువ్వు ప్రెషియస్గా కనిపించకపోవచ్చు. మేబీ నీ ఇంట్లో ఉన్న పరిస్థితులకి నువ్వు వాళ్ళందరినీ నిరాకరిస్తూ ఉన్నారేమో, తృణీకరిస్తూ ఉన్నారేమో, బుద్ధి లేని దానివి అని నేను తిడుతూ ఉన్నారేమో, నువ్వు బ్రతుకుండడం కంటే చనిపోవడం మేలని వేరే వాళ్ళు కూడా నేను అంటూ ఉన్నారేమో, అలాంటి నిరుత్సాహం స్థలంలో ఉన్నవేమో. బట్ ఈ పరలోకం నుంచి చూస్తున్న దేవుడు నువ్వు నాకు ప్రశస్తమైన వాడవు, నువ్వు నాకు ప్రశస్తమైన దానవు అని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. బికాజ్ యు ఆర్ ప్రెషియస్ ఇన్ గాడ్స్ సైట్. Dear brothers and sisters, these are the words of God. It says, "You are precious in my eyes." దేవుని దృష్టికి దృష్టిలో నువ్వెంతో ప్రాముఖ్యమైన ప్రశస్తమైన వ్యక్తివి. యు ఆర్ ప్రెషియస్ టు హెమ్. అండ్ ఈ యొక్క భాగం అంతా కూడా మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు ఐజియా చాప్టర్ 43 మీరు చదివితే వెరీ వండర్ఫుల్లీ అక్కడ దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు అనేటిది అక్కడ మనకి కనబడుతూ ఉంది. సో యోనా ఆయన ఆ యొక్క వర్స్ట్ ప్లేస్లో ఉండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఎనీవే, instead of preaching the word, instead of working for God, Jonah decided to leave that place, and then he made that decision. Chala sarlu when it comes to church also, we do this church hopping. ఈ సంఘం కాకపోతే ఇంకో సంఘం, మనకి ఎక్కడైనా పర్ఫెక్ట్ చర్చ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. and we try to go from one place to another place. We try to hop churches. What happens when you go from one church to other, and to the other, and to the other, and to the other, finally you will be at your house. నువ్వు సంఘాలని మార్చుకుంటూ వెళ్తా ఉంటే నువ్వు లాస్ట్కి ఏమైపోతావు అంటే నీ ఇంట్లో ఉండిపోతావు. బికాజ్ ఎవ్రీ చర్చ్ యూ ఫైండ్ ఫాల్ట్స్, ఎవ్రీ చర్చ్ వీ ట్రై టు జడ్జ్. ఏ సంఘము కూడా, యాజ్ వీ ఆల్ నో, దెర్ ఇస్ నో పర్ఫెక్ట్ చర్చ్ ఇన్ దిస్ ప్లానెట్.
సో ఒకవేళ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ చర్చ్, పొరపాటున నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు అంటే it's not a perfect church. So there is no perfect church in this world. And here Jonah, instead of staying in Nineveh, instead of preaching the word, instead of standing for God, instead of encouraging the Ninevites, Jonah, he decided to go back to his country. Maybe ఆయన ఆలోచించినాడేమో యూదుల గురించి, నేను అక్కడికి వెళ్తే యూదులు ఈయన రెప్యుటేషన్ పోతుంది అనుకున్నాడేమో, ఈయనకున్న ఆ యొక్క గౌరవం అంతా కూడా యూదులు తీసేస్తారు అనుకున్నాడేమో. సో అలాంటి పరిస్థితిలో ఉండి నిర్ణయం తీసుకొని ఆయన నినివేలో ఉన్న గొప్ప పరిచర్య చేయకుండా హీ వెంట్ టు ది ఆ యొక్క విల్డర్నెస్, ఆ యొక్క ఎడారిలోనికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ హీస్ మేకింగ్ దిస్ వర్స్ట్ ప్రేయర్, లార్డ్ టేక్ మై లైఫ్. సో డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, ఐ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ యూ దిస్ మార్నింగ్. కోతెంతో విస్తారముగా ఉంది, పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారు. వెన్ గాడ్ ప్లేస్డ్ us in a church, when God is building that church, yes, there are many faults, yes, there are many weaknesses, but in spite of all those weaknesses, if we look to Jesus and if we stand firm, and God is going to honor our faith and is going to use us mightily. So here Jonah, see the second time ఆయనే ఇక్కడ మనకి ఏం కనబడతా ఉంది అంటే, ఫస్ట్ టైం ఏమో దేవుని వాక్యము ఆయన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయన తెలివిగా రెస్పాండ్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోయినాడు. సెకండ్ టైం హీ వెంట్ ఇన్ టు ద నినివే, హిస్ బాడీ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద నినివే, హీ జస్ట్ ప్రీచ్ దిస్ one sentence, and then 120 lakh people, they believed in God. And later on Jonah, he left that place, వదిలేసి వెళ్ళిపోయినాడు అక్కడ, he left that city, and then he went away from that place. And in Nahum we see ఈ యొక్క నినివే అన్న ప్రాంతము, we see the disaster that happened in the book of Nahum. ఆయన చేసిన పరిచర్యకి ఫలమే లేకుండా పోయింది. So I want to encourage you, dear brothers and sisters, this morning from the life of Jonah, be doers of the Lord, of the word. If God is speaking to you certain thing, and if you received that word, do it immediately. దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంటే obey to this God. Don't show your back. The moment if you show your back, slowly what happens is Jonah lost the voice of God. Jonah lost the prayer power. Jonah lost the spiritual energy. He lost his testimony. ఆయన సాక్ష్యముని కూడా కోల్పోతూ వచ్చినాడు. సో ఈ యొక్క జేమ్స్లో యాకోబు అదే మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు, నాట్ జస్ట్ హియరర్స్ ఓన్లీ బట్ బీ డూయర్స్ ఆఫ్ ది వర్డ్. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని పాటించే వారుగా ఉండాలనేటిది దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ ఉదయకాలం ఒకవేళ నీ రెప్యుటేషన్ని నువ్వు చూసుకుంటా ఉన్నావేమో, లేదు అంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకుంటారో అని నువ్వు చూస్తూ ఉన్నావేమో, లేదు అంటే నీ యొక్క వేరే బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నీ గురించి ఫ్యామిలీ ఏమనుకుంటుందని నువ్వు దాని గురించి ప్రయాసపడతా ఉన్నావేమో, వాటి గురించి నువ్వు ఆలోచించుకుంటా స్థలాన్ని వదిలిపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నావేమో. దట్ ఈస్ వాట్ జోనా డిడ్. He thought about the Jews. ఆయన ఆ యొక్క యూదులందరి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు, వాళ్ళు నా గురించి ఏమనుకుంటారు ఇప్పుడు, అవన్నీ ఆలోచించుకుంటా యోనా ఆయన ఏకాకిగా ఉండి, దేవా నా ప్రాణం తీసుకో ప్రభువా అన్న కేక వేసినాడు. సో జేమ్స్ చాప్టర్ 1లో, డియర్ ఫ్రెండ్స్, బీ డూయర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్. దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఎప్పుడైతే చేస్తామో, అండ్ దట్స్ వేర్ ద బ్లెస్సింగ్ విల్ బీ. సో యాజ్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద కమ్యూనియన్, let us look into our lives. జెర్మియా లాగా దేవుని వాక్యాన్ని పొందుకొని ఒకసారి ఈ భాగాన్ని కూడా చదువుకొని మనము ముందుకు వెళ్దాం. జెర్మియా చాప్టర్ 1లో మనకెంతో పరిచయమైన భాగమే. జెర్మియా కూడా ఇన్ ద మోస్ట్ టర్బులెంట్ టైమ్స్లో హీ ప్రీచ్ ద వర్డ్ టు ది అసీరియన్స్. ఆయన మీదకి వచ్చిన హీ లాస్ట్. సో ఆయన ఎన్నో ఎట్ వన్ పాయింట్ ఇన్ లామెంటేషన్స్ చాప్టర్ 3 జెర్మియా సేస్, ఐ ఫర్గాట్ వాట్ హ్యాపీనెస్ ఈస్. అసలు సంతోషం ఎట్లుంటుందో కూడా మర్చిపోయినాను అంటాడు. అండ్ దెన్ హీ రిమెంబర్స్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, అండ్ దెన్ హీ సేస్ హిస్ మర్సీస్ ఆర్ న్యూ ఎవ్రీ మార్నింగ్. గాడ్ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ బికాస్ జెర్మియా responded to the word of God. Jeremiah said, Jeremiah chapter 1 verse 5 and 6 నేను చదువుతాను చూడండి. Before I formed you in the womb I knew you, and before you were born I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations, and I said, O Lord God, behold, I do not know how to speak, for I am only a youth. He responded to God. But Jonah, instead of responding to God, he ran away from God. And then where he went? He went into that Joppa, he went into that belly of the fish, and then again he went into that Ayaka Prantamu nunchi, he went away from that city and he left alone and he cried this prayer and he said, Lord, take my life. But here is Jeremiah, when God called him, Lord, I am a young person, I cannot do this, Lord. And the Lord said, fear not, do not say I am only a youth, for to all whom I send you, you shall go, and whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord. These are the words of God that encourage Jeremiah, and said when we respond to God, God encourages us
and he takes us forward, dear brothers and sisters. సో మనము యోనాలాగా కిందికి వెళ్ళిపోతా ఉన్నవా, లేదు అంటే దేవుణ్ణితో మాట్లాడుతున్న మాటలకి నా వల్ల కాదు ప్రభువా, కానీ నేను తెగిస్తా నీ పని చేయడానికి, నేను నీ కొరకు నిలబడతాను, నేను నా కుటుంబంలో నేను నీ వాక్యము కొరకు నిలబడతాను అని నువ్వు తెగించి దేవుని కొరకు నిలబడతావా, లేదు అంటే అదే స్థలంలో ఉండి యోనాలాగా సైలెంట్గా కిందికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటావా అనేటిది ఒకసారి యోచన చేసుకుందాం. యెర్మియాలాగా when the word of the Lord came to Jeremiah, he responded and said, Lord, I am young man, I cannot do. And God said, fear not, Jeremiah, I am with you. But to Jonah, he left that place and he ఆ యొక్క స్థలము నుంచి ఆయన దూరం వెళ్ళిపోయినాడు. So as we enter into communion, dear brothers and sisters, I want to remind you all a couple of things. God gives the best gift to his children. దేవుడు తన పిల్లలకి every gift he gives the best for his children. He will not leave his children. Hebrews chapter 13, I will never leave you nor forsake you. The Lord is my helper. So he gives the best gift to his children. And when we receive those best gifts, how are we responding to God? Are we giving our time? Are we faithful in giving to the Lord? అనేటిది ఒకసారి యోచన చేసుకుందాం. అండ్ రెండవదిగా, దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు పాటిస్తా ఉన్నావా? If God is speaking to you, if you heard the word of God, if you love me, obey my commandments. Are you willing to obey? Are you willing to respond to the call of God? ఇక్కడ నుంచి నువ్వు ఈజీగా ఇట్లనే వెళ్ళిపోవాలని సైతాన్ చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు. బట్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నువ్వు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఇష్టపడతా ఉన్నాడు. లార్డ్, ఐఎమ్ లైక్ జెర్మియా, ఐఎమ్ ఎ యంగ్ పర్సన్, ఐఎమ్ వీక్ లార్డ్. I know I heard your word very clearly. I heard your word. The word of the Lord came to Jonah. I heard that word. You gave me the promise. Lord, give me grace to obey to it. When we respond to God, He gives much grace and then He leads us. So నువ్వు ఏలాగున ఈ ఉదయ కాలము నువ్వు నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకుంటున్నావో ప్రభు బలలో పాలు పొందక ముందు, సే దట్ టు గాడ్. దేవునికి యథార్థంగా నేను బలహీనుడనని చెప్పి ముందుకెళ్తావా, లేదు అంటే ఇంకెట్లున్నానో అట్లనే కొనసాగించుకుంటూ వెళ్తావా అనేటిది యోచన చేసుకుందాం. సో లెట్స్ టేక్ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్, లెట్స్ ఎగ్జామిన్ అవర్ లైఫ్స్. మన జీవితంలో ప్రభు బలలో మనం పాలు పొందక ముందు లెట్ us ఎగ్జామిన్ మన యొక్క గత వారంలో అయినా ప్రాముఖ్యంగా వెరీ స్పెసిఫిక్గా, ఇఫ్ ది లార్డ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు యూ, నీ యొక్క కుటుంబంలో అయినా నీ వ్యక్తిగతంగానైనా ఏ విషయమైనా దేవుడినితో మాట్లాడుతూ ఉంటే, వాక్యముతో దేవుడు నిన్ను గద్దిస్తూ ఉంటే, ఆర్ యూ రెస్పాండింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్? ఆర్ యూ రెస్పాండింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్? ఎగ్జామిన్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ అండ్ దెన్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు కమ్యూనియన్. సో 2 నిమిషాలు మౌనముగా మళ్ళీ మనం పరీక్షించుకుందాం. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించును గాక.